Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 13 about the chapter Induction method and Binomial theorem. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. See, in the previous lecture, we were discussing about use of the formula, general term formula. That means we were discussing about this formula TR plus 1 is equal to, it is what? It is NCR, then x raised to n minus r, y raised to r, when it is x plus y bracket raised to n. But when it is minus sign in between, it was minus 1 raised to r, NCR, x raised to n minus r, y raised to r, when it is x minus y bracket raised to n. And in the previous lecture we saw how to calculate a particular term. One more problem of that type we will do, and then we will proceed. So see, in the exercise 4.3, in problem number say 1, we will do fifth problem, correct? So this is now we are doing from exercise 1, problem number 5 of 4.3. 4.3 मधल्या पहिल्या प्रॉब्लेम मधला पाचवा भाग आपण करतो आहोत. काय म्हटलंय बघा त्यांनी, 10वी टर्म काढा. बघा पाचव्या प्रॉब्लेम मध्ये 3a plus a 4 upon a. See, the expansion is 3a plus 4 upon a bracket raised to, it is what? 13, bracket raised to 13, and we have to calculate 10th term, right? 10th term we have to calculate. 10th term, this is the problem. मग आपण कंपेअर करा, मध्ये प्लस साइन आहे, राइट? सो इन दिस 3a plus 4 upon a bracket raised to 13, we have, I will enlarge this. We have x is equal to, x corresponds to 3a, then what? Y corresponds to 4 upon a, and n is equal to 13. आणि मला आपल्याला 10वी टर्म काढायची आहे ना. सो लेट TR plus 1 is equal to T10. म्हणजेच काय झालं, R plus 1 is equal to 10, and so R comes out to be 9. So I can write that value also here. R is equal to 9. So everything that is needed we have now. X आहे, Y आहे, N आहे, R आहे. Now this is the formula, right? This is the formula that we have to use. So now as a part of this problem, we should say we know that TR plus 1 is equal to NCR, x raised to n minus r and y raised to r. So what will be T10? आपल्याला 10 काढायचं ना, 10वी टर्म T10. So it will be NCR. N is what? I think it is not 13. Na? N is 13. Yeah, right, it is. N is 13. So it is 13C9. 13C9. X raised to n minus r. In place of x you have 3a. So it will be 3a raised to n minus r. म्हणजेच काय? 13 minus 9. 13 minus 9 आणि y raised to r. y च्या ऐवजी काय आहे? 4 upon a. So 4 upon a bracket raised to 9. r is now, r ची व्हॅल्यू 9 आहे. म्हणजे काय होणार बघा. So this is now equal to 13 factorial upon this 13 minus 9 म्हणजेच 4 factorial into r factorial, which is 9 factorial. मग 3a raised to 13 minus 9 is 4. So it will be 3a bracket raised to 4 आणि इंटू 4 अपॉन a ब्रॅकेट रेस टू 9, म्हणजे 4 आणि 9 13 होईल. म्हणजेच काय होईल बघा आता, हे 13 फॅक्टोरियल भागिले 9 फॅक्टोरियल, म्हणजेच ते 10 गुणिले 11 गुणिले 12 गुणिले 13 भागिले 4 फॅक्टोरियल, म्हणजेच 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, नंतर 3चा चौथा घात म्हणजे 81 गुणिले a रेस टू 4, नंतर इथे 4चा 9th पॉवर, सो 4 raised to 9
आणि मग डिवायडेड बाय a रेस टू 9, हे a रेस टू 9. मग आता हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल. बघा इथे 4 त्रिक 12 दुणे 24, हे 24 झालं आणि हे 12 गुणिले 10 120 झाले, 24 पंचा 120, त्यामुळे इथे 5 येईल. 11 पाची 55 गुणिले 13. सो दिस इज 55 इंटू 13. नंतर इथे किती होणार बघा, 81 गुणिले 4चा 9वा घात. सो दॅट इज व्हेरी बिग व्हॅल्यू, 4a⁹ आणि मग a रेस टू 4 अपॉन a रेस टू 9. एच्या पॉवर्स वेगळ्या लिहायच्या आपण, a रेस टू 4 अपॉन a रेस टू 9. म्हणजेच काय होईल बघा, 55 गुणिले 13 गुणिले 81. यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस नाव, आय लिव्ह इट टू यू. 81 गुणिले 4 रेस टू 9 म्हणजेच 2चा 18वा घात. हे सर्व बिग व्हॅल्यू इट विल बी. आणि a रेस टू 4 अपॉन a रेस टू 9. भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी, 4 वजा 9 म्हणजे इथे a रेस टू -5 असे येईल. और यू कॅन राईट दिस ॲज 55 इंटू 13 इंटू 81 इंटू 2 रेस टू 18 divided by a raised to 5. Now suppose whatever this value you calculate, suppose it is p, okay, then I can say this is p upon a raised to 5. If you find this p little bit confusing, you don't write, this is the answer actually. So मी हे का लिहितोय तर हे तुम्ही कॅल्क्युलेट कराल आणि त्याची ते p असेल असं मी समजतो. सो हिअर आय कॅन से वेअर p इज इक्वल टू काय येणार, 55 गुणिले 13 गुणिले 81 गुणिले 2 रेस टू 18. हे सर्व जे काही येईल कॅल्क्युलेशन दॅट इज p. म्हणून मग p अपॉन a रेस टू 5. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड. मेथड इज सिम्पल. तुम्हाला जे काही एक्सपान्शन दिलेलं असेल त्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी काय, एक्सपान्शन म्हणजे जी काही बायनॉमियल टर्म दिलेले असतील, बायनॉमियल कशाचं एक्सपान्शन करायचं आहे मला, 3a + 4 अपॉन a ब्रॅकेट रेस टू 13. मग ह्याच्यातून लगेच मला x म्हणजे काय, y म्हणजे काय, n म्हणजे काय आणि r ची व्हॅल्यू कितवी टर्म ह्याच्यावरून ठरणार. कारण मला TR+1 चा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. म्हणजे जर 10वी टर्म मला काढायची असेल तर मी लिहिणार TR+1 इज T10, म्हणजेच R+1 10 झालं. फ्रॉम दॅट आय कॅन गेट r आणि मग सबस्टिट्यूट करा त्या फॉर्म्युल्यामध्ये. सो दिस इज अ व्हेरी मेकॅनिकल प्रोसिजर, नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट. Okay, only thing is good calculation ability is very very necessary. Okay, so this is about that problem. Now see here, in the following expansion find the indicated coefficients. So now this is the second type of problems to find indicated coefficients. Indicated coefficients. हे 4 किंवा 5 वेगवेगळ्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स असतात. आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये आणि आत्ता हा जो पहिला प्रॉब्लेम केला या लेक्चरमधला, त्याच्यामध्ये कितवी तरी टर्म अशी तुम्हाला काढायला सांगा, 9वी टर्म काढा, 10वी टर्म काढा, असे हे प्रॉब्लेम्स असणार. आता काय म्हणतायत बघा ते, की पहिलाच प्रॉब्लेम त्यातला घेऊया आपण, म्हणजे सेकंड प्रॉब्लेम मधला फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एक्झरसाइज 4.3. मग त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, इन द फॉलोइंग एक्सपान्शन फाइंड कोइफिशियंट ऑफ, सो फाइंड कोइफिशियंट ऑफ what, x raised to 3. I will okay, in the expansion of coefficient x raised to 3 in the expansion of x square plus 3√2 upon x bracket raised to 9. राईट. सो दिस इज द प्रॉब्लेम. तुम्हाला या एक्सपान्शनमध्ये एकूण 10 टर्म्स असणार, कारण पॉवर 9 आहे. मग कुठल्या तरी स्टेपला x³ तिथे येणार आहे. कुठे येणार, आपण असं नाही करणार याच्यामध्ये की 10च्या 10 टर्म्स लिहिणार आणि मग x³ कुठे येतो बघणार. नो, नॉट लाईक दॅट. त्याला खूप वेळ लागणार तो प्रॉब्लेम सोडवायला. त्यामुळे इथे आपल्याला TR+1 चा इफेक्टिव्ह यूज करायचा आहे. ओके, सो सोल्युशन कॅन बी समथिंग लाईक दिस. जनरल टर्म in, now इथे प्लस साइन है, सो आई विल राइट जनरल टर्म इन x + y bracket raised to n is TR+1 is what, NCR, then x raised to n minus r, y raised to r. Okay,
here in this x square plus what 3 root 2 upon x bracket raised to 9, x corresponds to x square, then y corresponds to what 3 root 2 upon x, then what n is equal to 9. Okay, and now we should say let tr plus 1 be the term. इथे बघा, इथे बदल करणार आपण आता. tr plus 1 be the term where x raised to 3 occurs. बघा, तुम्हाला x raised to 3 चा कोइफिशियंट काढायचा आहे ना, म्हणून आपण वाक्य काय लिहिणार बघा, tr plus 1 be the term where x raised to 3 occurs. सो tr plus 1 काय होणार बघा, हा फॉर्म्युला वापरा तुम्ही, ncr, पण n म्हणजे 9 आहे. सो 9cr x raised to n minus r, त्याच्यामध्ये x च्या ऐवजी मी x स्क्वेअर टाकणार, त्यामुळे x स्क्वेअर्ड रेस टू 9 minus r, आणि मग y रेस टू r, मग y किती आहे 3 root 2 upon x. सो इट विल बी 3 root 2 upon x ब्रॅकेट रेस टू r, म्हणजेच काय होणार 9cr x स्क्वेअर रेस टू 9 minus r, म्हणजेच किती होणार x स्क्वेअर्ड 2 आणि 9 वजा r चा गुणाकार म्हणजे 18 वजा 2r, बरोबर ना. घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार करणार तुम्ही, 2 आणि 9 वजा r चा गुणाकार 18 वजा 2r, इथे किती होणार 3 root 2 ब्रॅकेट रेस टू r आणि डिवायडेड बाय किती होणार x रेस टू r, सो 1 upon x रेस टू r. त्यामुळे एकूण काय होईल बघा आता, हे 9cr दिस इज इक्वल टू 9cr x रेस टू, आधी नुसत्या कॉन्स्टंट टर्म्स आपण घेऊया, 3 root 2 ब्रॅकेट रेस टू r, म्हणजे ही टर्म झाली, आणि हे x रेस टू 18 minus 2r डिवायडेड बाय x रेस टू r, हे इथली टर्म. म्हणजेच एकूण काय झालं 9cr, इथे हे झालं 3 रेस टू r इंटू रूट 2 रेस टू r, आणि इथे किती होणार भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी, म्हणजे हे x रेस टू 18 minus 3r असं हे होणार. आणि ही x ची टर्म आली, आपण काय लिहिलंय बघा, tr plus 1 बी द टर्म वेअर x रेस टू 3 ऑकर्स. सो दिस इज x रेस टू 3. सो हे आपण रिझल्ट 1 म्हणूया, हा रिझल्ट 2 म्हणूया. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 18 minus 3r is equal to 3. म्हणजेच काय झालं 18 minus 3 म्हणजेच 15 बरोबर 3r. सो 3r is equal to 15, and so that implies r is equal to 5. So we got now r is equal to 5 we got. लक्षात घ्या, म्हणजेच आता मी काय करणार, याच्यामध्ये आता हा कोइफिशियंट झाला, याच्यात r ची व्हॅल्यू 5 टाका. सो पुट r इज इक्वल टू 5 in 2, sorry, in 2 we get tr plus 1 is equal to, हे सर्व tr plus 1 is equal to आहे, ते काय होणार बघा 9cr, ते आता r ची व्हॅल्यू 5 टाकणार आपण, 9c5, त्याच्यानंतर 3 रेस टू r म्हणजेच 3 रेस टू 5, त्याच्यानंतर काय 3 रेस टू r झालं, रूट 2 रेस टू r, त्यामुळे रूट 2 रेस टू 5, आणि x रेस टू 18 minus 3r, r ची व्हॅल्यू 5 टाकणार आपण, म्हणजे 18 minus 15, 18 minus 3r ना, r ची व्हॅल्यू 5 आहे, त्यामुळे 18 minus 15 which is 3, so x raised to 3. So what is coefficient? This is the coefficient. So we got the answer. So finally I will erase this part. Now this is done by us. Okay, so I will erase this part. And what do you get? So finally what do you get? So required term is coefficient. Required coefficient is of x raised to 3 is
9c5 बघा हे आता 9c5 देन व्हॉट 3^5 इंटू 9c5 3^5 इंटू √2^5 म्हणजेच काय होणार बघा 9 फॅक्टोरियल अपॉन 9 - 5 म्हणजे 4 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल 3चा 5वा घात 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हा तिसरा 81 हा चौथा 243 सो 243 इंटू √2^5 म्हणजे √2चा स्क्वेअर आधी 2 झाला त्याचा स्क्वेअर 4 4√2 इट इज 4 इंटू √2 ठीक आहे. पण हे जे काही कॅल्क्युलेशन येईल बघा 5 फॅक्टोरियल आहेत. आय विल इरेज दिस सो दॅट वी कॅन कम्प्लीट दिस प्रॉब्लेम नाव. But in general, calculations I will leave for you. Main issue is how to do that problem. So here it will be now what 9 factorial upon 5 factorial. इथे 5 असल्यामुळे आपण वर काय लिहिणार 6 into 7 into 8 into 9 upon 4 factorial which is 24 into 243 into 4√2. So now it is 8 into 9 72 मग हे 24 त्रिक 72 झाले मग 6 गुणिले 7 42 त्रिक 126 सो इट इज 126 इंटू 243 इंटू √2 4√2 right. This calculation you do now, this is the answer. So again see we are using nothing but the formula of TR+1. That formula we have to use effectively in doing these problems. Here we are calculating coefficient of certain term in the expansion. That is to be understood. Okay. So now I hope you understood this problem. Still one more problem we will do of this type. Okay. So now what we will do, say problem number 3. So दुसऱ्या प्रॉब्लेम मधला तिसरा भाग आपण करूया from exercise 4.3. What is that? X raised to 9 coefficient of, we have to find coefficient of x raised to 9, okay, in the expansion of, in it is what 1 upon x plus 1 upon x plus x square, 1 upon x plus x squared ब्रॅकेट रेस टू 18 त्यातला मला एक्स रेस टू 9चा कोइफिशियंट काढायचा आहे. मगाशीच मी सांगितल्याप्रमाणे एक्स रेस टू 18 असल्यामुळे या एक्सपान्शनमध्ये 19 टर्म्स असणार आणि त्यातली मग एक्स रेस टू 9चा कोइफिशियंट शोधायचा. असलं काही इथे करायचं नसतं. वी हॅव टू इफेक्टिव्हली यूज फॉर्म्युला ऑफ TR+1. म्हणजे काय होणार बघा हिअर सोल्युशन इन दिस 1 upon x plus x squared bracket raised to 18 we have x corresponds to 1 by x, okay, y corresponds to x squared, n is equal to 18 and let TR+1 be the term, TR+1 be the term where x raised to 9 occurs. आपण काय लिहितोय बघा TR+1 बी द टर्म कारण मला x raised to 9चा कोइफिशियंट काढायचा आहे. ओके. सो नाउ व्हॉट TR+1 इज इक्वल टू आणि इथे प्लस साइन आहे त्यामुळे -1^r ही टर्म इथे येणारच नाही. इट विल बी NCR देन व्हॉट x raised to n - r y raised to r म्हणजेच इथे काय होईल n म्हणजे 18 आहे सो 18CR then what x raised to n - r in place of x you have 1 upon x so 1 upon x raised to 18 - r आणि y raised to r पण y म्हणजेच x square आहे so x squared raised to r म्हणजेच काय होणार 18CR मग हे काय होणार बघा 1 upon x bracket raised to 18 - r आहे आणि हे x raised to 2r म्हणजेच ते एकूण काय होईल बघा x raised to 2r divided by x raised to 18 - r. आता भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी. सो हिअर TR+1 इज इक्वल टू 18CR. सॉरी आय बाय मिस्टेक आय रोट 2 देअर. आय विल इरेज दॅट. इट इज 18CR.
right? These errors we should avoid. So 18CR, then what? इथे आता हे भागाकार आहे म्हणजेच घातांकांची वजाबाकी करणार तुम्ही. 2R मधून 18 मायनस आर आपण सबट्रॅक्ट करणार म्हणजेच ते काय होईल 3R मायनस 18. सो एक्स रेज टू 3R मायनस 18. आता तुम्ही काय लिहिलेला TR प्लस 1 बी द टर्म वेअर एक्स रेज टू 9 ऑकर्स. हे 1 म्हणा, याला 2 म्हणा. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 काय होईल बघा 3R मायनस 18 ही हा जो घातांक आहे तो तुमचा 9 पाहिजे. 3R मायनस 18 इज इक्वल टू 9 म्हणजेच 3R इज इक्वल टू 27, R इज इक्वल टू 9. हे असंच येणार. तुमचं फ्रॅक्शन्स वगैरे यायला लागले की समजायचं आपलं कुठेतरी चुकलंय काम. हे असं कधीच असं फ्रॅक्शन येणार नाही कारण एन हा नॅचरल नैसर्गिक संख्या आहे ती. इट कॅनॉट बी फ्रॅक्शन. पूर्ण संख्या असणार ती आणि ती सुद्धा पॉझिटिव्ह असणार बघा. बिकॉज निगेटिव्ह फ्रॅक्शन असेल, निगेटिव्ह पॉवर असेल किंवा फ्रॅक्शनल पॉवर असेल तर ते कसं एक्सपांड करायचं आपल्याला माहीत नाही अजून. वी हॅव टू लर्न इट. बट ॲट दिस मोमेंट वॉट एव्हर व्हॅल्यू ऑफ आर एटसेट्रा यू विल गेट, इट विल बी पॉझिटिव्ह इंटीजर. इट कॅनॉट बी फ्रॅक्शन. सो आर इज 9 हा आपला मेन इश्यू झाला. आता हा 3 म्हणा रिझल्ट. सो नाव वॉट? सो TR प्लस 1 काय आहे बघा TR प्लस 1 18CR आणि काय झालं हे इथे 18CR आणि एक्स रेज टू 3R मायनस 18. 3R मायनस 18. ओके. सो नाव यू पुट R इज इक्वल टू 9. सो 18C9 आणि एक्स रेज टू 3R म्हणजे 27 वजा 18. 27 वजा 18 म्हणजेच 9 झालं. सो 18C9 एक्स रेज टू 9. So we got coefficient of x raised to 9 is 18C9. So coefficient of x raised to 9 is 18C9. This value you can calculate or keep as it is. Instead of making errors in calculation, stop here. This is also correct answer. Only thing is we are writing the answer symbolically, not calculating actual value. 18C9 is some number which you are supposed to calculate, but it will require some time. So spend that time and calculate this. Okay, I hope you understand what is discussed in this lecture. Thank you.